Very good morning, students. Students, in the previous session, we discussed all the activities from the section Icebreakers. Today, in this section, we are going to begin with the actual poem Father Returning Home, written by Dilip Chitre. So, before we begin the actual poem, let's discuss something about the poet Dilip Chitre. The poem Father Returning Home is written by Dilip Chitre, who was bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English. Bilingual means able to speak two languages equally well. Using two languages, दोन भाषा येणारी. His versatile creativity extends to painting, filmmaking, and his notable contribution as a magazine columnist. He received the prestigious Sahitya Academy Award, both for poetry as well as for his well-known translation work, says Tuka, popular abhangs, spiritual poems by Sant Tukaram. He had started translation of literary work of Sant in Marathi at the age of 16. Exile, alienation, self disintegration, and death are observed to be the major themes of his work. This poem is taken from Traveling in a Cage. It draws a portrait of a suburban commuter. Commuter means people who travel for job and return home. About the poem depicts his dull, monotonous, exhausting, and equally pitiable daily routine. It describes a forced alienation at home, which is reflected through the stale food and lack of sharing. His children refuse to share their joys and sorrows with the hardworking father, who as a result is forced to retire into solitude. This very painful loneliness is a symbol of man's isolation from the materialistic man-made world. स्टुडंट्स, वेगवेगळा एरिया असतो, म्हणजे ग्रामीण भाग असतो, शहरी भाग असतो, त्याचबरोबर महानगरे म्हणजे मेट्रोपॉलिटन सिटीज असतात. या प्रत्येक भागात असणाऱ्या लोकांच्या समस्या ह्या वेगळ्या असतात. तर कॉस्मोपॉलिटन किंवा मेट्रोपॉलिटन किंवा महानगरातील व्यक्तीचे चित्रण या कवितेतून करून काय समस्या आहेत ते सांगण्याचा प्रयत्न या कवितेमध्ये केला आहे. ॲलिनेशन अँड स्ट्रेंजमेंट नावाची एक थीम आहे या कवितेची. म्हणजे कशा प्रकारे आयसोलेट होतात लोक, कशा प्रकारे एकमेकांपासून वेगळे होतात, एका व्यक्तीचा संबंध दुसऱ्या व्यक्तीशी किती कमी असतो हे दाखवण्याचा प्रयत्न, याचे चित्रण या कवितेमध्ये केलेले आहे. अक्षरशः समाजापासून तर व्यक्ती अगदी वेगळा असतो, वेगळा पडतोच, अलग असतो, परंतु त्यासोबत तो घरातील व्यक्तीपासून सुद्धा तो खूप वेगळा पडतो. तर अत्यंत हृदयद्रावक चित्रण या कवितेतून कवीने केलेले आहे. आणि हे चित्रण करताना कवीने अज्युम केले आहे की आपले वडील कशाप्रकारे त्यांचे डेली रूटीन पार पाडत असतात, ते किती भयानक आहे आणि किती मोनोटोनस आहे.
याचे चित्रण वर्णन खूप छान पद्धतीने केलेले आहे. आपण बघणार आहोत की मेट्रोपॉलिटन सिटी किंवा कॉस्मोपॉलिटन सिटी किंवा महानगरातील व्यक्तींची परिस्थिती कशी असते. दिलीप चित्रे हे मोठे कवी आहेत. भाषांतर पण करतात. अनेक चांगल्या चांगल्या पुस्तकांची भाषांतरे त्यांनी केली आहेत. ते फिल्म मेकर आहेत, पेंटर आहेत आणि विशेष म्हणजे ही जी थीम आहे ना, स्ट्रेंजमेंट, अलायनेशन किंवा डेथ, याच्यावर त्यांचे लिखाण विपुल प्रमाणात आहे आणि अत्यंत प्रभावी अशी ही कविता आहे. ही कविता पण अत्यंत प्रभावी आहे आणि ही कविता वाचून आपल्या मनात कुठेतरी त्या व्यक्तीबद्दल दया, सिंपती उत्पन्न होते. काहीतरी करावेसे वाटते, पण आपण काही करू शकत नाही. ही कविता वाचताना आपल्या डोळ्यांसमोर एक चित्र उभे राहते आणि हे चित्र खूप विदारक आहे. त्या व्यक्तीबद्दल आपल्या मनात जे काही फील होते, हेच त्यांचे कविता लिहिण्याचे स्किल आहे. Truly speaking, the description even in this poem goes beyond the loneliness and monotonous life of poet's father. This poem is an account of any old man who works hard for his family but leads monotonous life where no one is there to speak with him, to communicate with him, to understand his feelings. So, this is what we have discussed about the poem Father Returning Home. Now, let's come to the title of the poem. The title of the poem is Father Returning Home. So, when we think of the title Father Returning Home, the title Father Returning Home is appropriate literally as well as metaphorically. The title mainly focuses on the poet's father and his daily traveling to home and from workplace. As the poem is detailed depiction of father's regular journey, routine work and adverse condition. The title in this sense seems to be suitable. The title of this poem also reveals that the poet is also as keen observer has presented the pitiable condition of his father in this poem. Now, I will speak about the style of the poem. There are two stanzas of this poem. The first stanza has 12 lines, whereas the second stanza consists of 13 lines. There is no rhyme scheme, no rhyme in the poem. In other words, the rhyme is not followed in the poem. Poem is written in the free verse format. The language of this poem is very simple and easy to understand. The language is clear and explains the theme easily. The speaker of this poem is the poet himself. So, this is what we have discussed about the poet Dilip Chitre. We have also discussed something about the central idea of the poem Father Returning Home. We have also discussed about the title of the poem Father Returning Home. I also told you the style of the poem. Now let's come to the actual poem Father Returning Home. So I read the line.
Let's look at the page number 116. There are two stanzas in the poem. I told you we will learn, will study, will discuss only first stanza which has 12 lines. So let's look at the page number 116. Let's look at the first stanza. Father returning home. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Commuter means those who travel regularly from one place to another, typically to work. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat. Soggy means wet or heavy with water. Stained. Stained means soiled or discolored spot. Stained with mud and his bag stuffed with books. Is falling apart, his eyes dimmed by age. Fade homeward through the humid monsoon night. Fade means to lose of freshness. Humid means damp, damp. Now I can see him getting off the train, like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. My father travels on the late evening train. The father is returning home in the late evening train, and it is not a story of a day. He comes home every day late, and that shows he has to work hard to earn his livelihood even at this age. तर या फर्स्ट लाईनमध्ये आपल्या लक्षात येतं की या ठिकाणी जे वडील आहेत, म्हणजे कवी म्हणतायत, माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द लेट इव्हिनिंग ट्रेन. माझे वडील दररोज संध्याकाळी उशिरा घरी यायचे. लेट इव्हिनिंग म्हणजे दिवसभर ते कष्ट करून संध्याकाळी ते घरी येत असत. ही कम्स होम एव्हरी डे लेट. दररोज ते उशिरा घरी यायचे, म्हणजे त्यांनी दिवसभर किती कष्ट करत असतील यावरून आपल्या लक्षात येते. स्टँडिंग अमंग सायलेंट कम्युटर्स इन द येलो लाईट. The journey by train is not at all comfortable as he has not got place to sit. The compartment is quite gloomy with yellow light and the fellow commuters are not friendly. So, the entire distance he has to stand silently and carry on with the monotony of traveling after a hard day's work. The first two lines almost say everything about the miserable condition that the poet's father has to bear with every day while returning home. तर या ठिकाणी कवी म्हणतात की माझे वडील जेव्हा संध्याकाळी ट्रेननी प्रवास करायला सुरू करायचे त्यावेळेस कंपार्टमेंटमध्ये त्यांना कुठंही बसायला जागा मिळत नसे, तर पूर्ण प्रवास हा त्यांना उभारून सायलेंटली प्रवास करावा लागत असे. या ठिकाणी द येलो लाईट वापरलेला आहे. तर येलो लाईट म्हणजेच हे ओल्ड एजशी रिलेटेड आहे. आपण झाडाची पानं जेव्हा पाहतो की ते पानं गळताना येलो झालेली असतात, तर हे या ठिकाणी येलो लाईट जे आहे, कवीनं या ठिकाणी जे कलर इमेज वापरलेले आहेत तर ते सर्व रिलेटेड टू ओल्ड एजशी वापरलेले आहेत. तर कवी म्हणतात की कोणीही
त्या प्रवासामध्ये त्यांच्याशी फ्रेंडली वागत नसे, कोणीही त्यांना जागा देत नसे आणि त्यामुळे त्यांना तो प्रवास उभ्याने दररोज करावा लागत असे. Suburbs slide past his unseeing eyes. The train moves past the suburbs which the poet has no interest to see, since these are the scenes known to him for many years. He has lost interest in even taking a look at them. जेव्हा आपण प्रवास करत असतो, आपण एखाद्या नवीन गावाला जात असतो, त्यावेळेस आपण सर्वात पहिल्यांदा खिडकीच्या शेजारी जागा मिळते का याचा प्रयत्न करत असतो आणि खिडकीतून आपण खूप छान बाहेरचं निसर्ग पाहत जात असतो. पण या ठिकाणी कवी म्हणतोय, सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज. कवी म्हणतायत की दररोज वडील त्या ट्रेननी प्रवास करत असल्या कारणाने आपण जर दररोज डेली रुटीन जर आपलं सेम असेल तर आपण आजूबाजूला कुठंही पाहत नाही. तर तसंच माझे वडील देखील या ठिकाणी पोएट म्हणतायत की माझे वडील देखील बाहेर कुठंही न पाहता उभारून एकट्याने प्रवास करत ते येत असत. म्हणजेच त्यांचे रोजचे जीवन हे मोनोटोनस कंटाळवाणे झालेले होते आणि म्हणून त्यांना त्यांचा इंटरेस्ट हा लॉस्ट झालेला होता, त्यामुळे ते कुठंही पाहत नसत. नेक्स्ट लाईन. हिज शर्ट अँड पॅन्ट्स आर सॉगी अँड हिज ब्लॅक रेनकोट. सी. The poet further gives description of the pathetic state of clothes which has become wet because of the monsoon rain. His black raincoat has mud stains on it. Next line. Stained with mud and his bag stuffed with books. But the remarkable thing to notice about this old gentleman is that he is carrying a bag full of books which he finds difficult to handle. तर कवी म्हणतात की संध्याकाळी ज्यावेळेस ते ट्रेनने निघत असत तर ट्रेनपर्यंत पोचेपर्यंत त्यांचा शर्ट अँड पॅन्ट्स आर सॉगी. पावसाळ्याच्या वेळेस मान्सूनमध्ये त्यांचा शर्ट, त्यांची पॅन्ट ही पूर्ण भिजलेली असायची. अँड हिज ब्लॅक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड. आणि रस्त्याने जात असताना त्या पावसामुळे चिखल झालेला असायचा आणि त्यांच्या त्या रेनकोटवर, ब्लॅक रेनकोटवर पूर्ण चिखल उडालेला असायचा. अँड हिज बॅग स्टफ्ड विथ बुक्स. आणि त्यांची बॅग ही बुक्सने भरलेली असायची. आणि बॅग स्टफ्ड विथ बुक्स आणि ती बॅग पूर्ण त्या पुस्तकांनी भरलेली असून डेली वापरत असल्यामुळे ती जवळपास अतिशय फाटण्यासारखी झालेली असायची. तर या ठिकाणी कवी म्हणतो की त्यांची जी बॅग असायची ती स्टफ्ड विथ बुक्स, पुस्तकांनी भरलेली असायची. म्हणजे या ठिकाणी कवीनं अतिशय एक चांगला आपल्याला मेसेज दिलेला आहे की ओल्ड वयामध्ये की कोणीही त्यांना आपलंसं म्हणत नाही, कोणीही फ्रेंडशिप करायला तयार नसतं आणि म्हणून आपण ते खूप पुस्तकं ते या म्हातार वयामध्ये वाचत असतात आणि म्हणून रेल्वेतून येताना जाताना ती पुस्तकं त्यांच्याबरोबर असायची. म्हणजेच प्रवास करत असताना कुणीही त्यांना सोबत दिली नाही बोलण्यासाठी, त्यांना समजून घेण्यासाठी, तर ते पुस्तके काढून वाचत राहत असत. म्हणजे पुस्तके हेच त्यांचे सोबती असायचे. नेक्स्ट लाईन. ही इज फॉलिंग अपार्ट, हिज आईज डीम्ड बाय एज. बिकॉज ऑफ हिज एज, हिज आयसाइट हॅज बिकम पुअर. It is difficult for him to move around on a gloomy monsoon night, but he has to go for work out of necessity.
and all these hardships have become part and parcel of his life. तर या ठिकाणी कवी म्हणतात की ओल्ड एजमुळे, म्हातारपणामुळे त्यांचे जे आयसाईट आहेत ते पुअर झालेले असतात, डोळ्यांना दिसत नाही, परंतु तरीही अशा पावसामध्ये त्यांना वाट काढत काढत, म्हणजे अतिशय डीम, अतिशय कमी त्यांना दिसत असताना सुद्धा वाट काढत काढत त्यांना घरी यावं लागत असे. द गेटिंग फ्रॉम द ट्रेन ऑफ पोएट्स फादर has been presented to the reader in such a way that the reader can feel the train of the poets, the pain and agony of the poet as he sees his father struggling. म्हणजे यावरून हार्डशिप, म्हणजे आयुष्यामध्ये कष्ट करणे हे किती महत्त्वाचं आहे, पार्ट अँड पार्सल ऑफ हिज लाईफ, त्यांच्या आयुष्यातला हा पार्टच जणू काही बनलेला असायचा. आयुष्यभर कामच त्यांना करावे लागत असे. म्हणजे म्हातारपणामुळे जरी ते काम करू शकत नसले तरीही जगण्यासाठी रोज त्यांना काम करावे लागत असे. नेक्स्ट लाईन. फेड होमवर्ड थ्रू द ह्युमिड मान्सून नाईट. नाव आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन like a word dropped from a long sentence. The getting off from the train of the poet's father has been presented to the reader in such a way that the reader can feel the pain and agony of the poet as he sees his father struggling. म्हणजे वडिलांना आपल्या किती कष्ट करावे लागतात हे या लाईनवरून लक्षात येत आहे. In such, his getting off from the train has been compared by the poet to the dropping of a word from a long sentence. म्हणजेच या ठिकाणी कवी म्हणतायत की आपण एक वर्ड बोलतो, एखादं सेंटेन्स बोलतो, तर त्यामध्ये सेंटेन्स बोलत असताना, लॉंग सेंटेन्स बोलत असताना कितीतरी शब्द असे हळुवारपणे निसटून जात असतात. तसं माझ्या वडिलांना, नाव आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाईक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स, तसं वडीलसुद्धा हळुवारपणे त्या ट्रेनमधून सावकाश खाली उतरत असत. तर या लाईनमध्ये कवी असं म्हणतो, ॲज दो ही इज अनइम्पॉर्टंट ऑर इनसिग्निफिकंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तर या जगामध्ये आता ते एक अनइम्पॉर्टंट पर्सन बनलेले आहेत. इनसिग्निफिकंट म्हणजे त्यांना कोणीही आता वयामुळे ते आता या ठिकाणी या जगात महत्त्वाचे राहिले नाहीत. नेक्स्ट लाईन. ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लॅटफॉर्म. He hurries across the grey platform, which is symbolic of his dull and monotonous life. Crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Means, he hurries across the grey platform, which is symbolic of his dull and monotonous life, and enters the lane by crossing the railway line. Though his footwear is muddy, he continues to walk. तर कवी या ठिकाणी म्हणतायत की या ठिकाणी कवीनं पुन्हा ग्रे प्लॅटफॉर्म म्हणजे कलर इमेज वापरलेले आहेत. ग्रे प्लॅटफॉर्म क्रॉसेस द रेल्वे लाईन, म्हणजे कवीने या ठिकाणी हे रेल्वे लाईनला म्हटलेलं आहे ग्रे प्लॅटफॉर्म, पण हेच कलर इमेज या ठिकाणी या म्हणजे ज्यांचं वय झालेलं आहे या लोकांना ते सुटेबल आहे. ग्रे प्लॅटफॉर्म म्हणजेच या ठिकाणी कवीला असं सांगायचं आहे की वयामुळे त्यांचं आता या ठिकाणी अनइम्पॉर्टंट ते बनलेले आहेत. इट इज ग्रे ड्यू टू सिमेंट, म्हणजे हा कलर त्यांनी सिमेंटला दिलेला आहे. हिअर ग्रे सजेस्ट ओल्ड एज, तर या ठिकाणी ओल्ड एजला रिलेटेड हा कलर या ठिकाणी कवीनं वापरलेला आहे. डलनेस किंवा सबऑर्डिनेट ऑफ अ फादर्स लाईफ, म्हणजे आता वडिलांच्या जीवनामध्ये सगळं मोनोटोनस लाईफ झालेलं आहे, कंटाळवाणं जीवन त्यांचं बनलेलं आहे. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward.
त्यांची चप्पलसुद्धा आता खूप स्टिकी बनलेली आहे. दो हिज फुटवेअर इज मडी ही कंटिन्यूज टू वॉक. जरी त्या चप्पल जड झालेल्या आहेत तरीसुद्धा त्यांना या ठिकाणी कंटिन्युअस वॉक करावं लागत आहे, म्हणजे कंटिन्युअस जीवन जगावं लागत आहे. He knows that life will not be different when he reaches home, but still he struggles to walk fast with his slippery sticky with mud. Students, here we have completed first stanza of the poem. The remaining part of the poem, second stanza of the poem, we will see in the next video. Okay, thank you.